दर्शयामि पाजु जलपद्रावो नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यम जलेन संप्रोक्ष्य आंखों बंद करे हाथ जोड़े भगवान ने जमाड़वानी भावना ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम यानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा नव्यामे पाजी जल्दी चमचे भरो मुखवाज फलतांबूलम ऋतुद्गोफलानि दक्षिणां समर्पयामि पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरि एकां प्रदक्षिणां भावयामि अदमन्त्रस्तुतिपाठ हाथ जोड़े भागवती भगवान स्मरण करी नमस्कार करो श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम हयंगमेन प्रियम नित्यं श्री मधुराधिपं जुगगणे श्री गोकुलेन्दुं विभुं श्री मन्मन्मथमोहनं नतः क्लेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं चन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः श्रीमते जल्दी जमती भरो अनेन पूजन कर्मणा कृतेन अनादिनो देव रंग जगरगदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव एतद्वः पाद्यं पादावनिजनं पाद प्रक्षालनम् ईढवो अर्घः दत्त पितृदेवताभ्यो नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि देवार जल्दी जमती भरे बदलाओ शुद्धोदक स्नानम् आचमनीयं समर्पयामि बंधत पितृदेवताभ्यो नमः गंधं समर्पयामि ओम भूर्भुवः बंधत पितृदेवताभ्यो नमः अभ्यदानं समर्पयामि ओम भूर्भुवः बंधत पितृदेवताभ्यो नमः तुलसी दलम परिमल सौभाग्य द्रव्यं च समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम यानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा नैवेद्यं निवेदयामि दंडापात्मधारी पकड़ो जमनाते चमची भरे ने बदलाओ नैवेद्यांते आचमनं समर्पयामि पाजी चमची भरो मुखवाज फलतांबूलादिं समर्पयामि ऋतुद्गोफलानि समर्पयामि पानी बदलाओ दक्षिणां अर्पयिष्यामि बदलाओ जल आराधिकं करिष्यामि अथ प्रार्थयेतः ईशान विष्णु कमलासन कार्तिकेयं बह्नित्रयात्मजनिष्वगणेश्वराणां प्रौञ्चा महेन्द्र भवकार्तिवाणां पादान् नमामि सततं पितृभुक्तिहेतोः ओम भागवताविगतं समस्त पितृ स्वरूपी जनार्दनः वासुदेवः भद्रौ प्रियन्तां नमः पाजी जल्दी जमती भरो बोलो ओम श्री गया गदाधर भद्रौ द्रव्यातो आदित्या देवता मरुतो देवता विद्वे देवा देवता बृहस्पति देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता कर्पूरपूरेण मनोहरेण सुवर्णपात्रं करसमसितेन प्रदीप्तभासां सहस्रकतेन विराजमान्ते जगदीश गुरुवे मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे सर्वमंगलमांगल्ये दिव्ये सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम भूर्भुवः श्री गुरुभागवताय नमः बंधत पितृदेवताभ्यो नमः मंगलनीराजनं समर्पयामि निजे राखीजियो जल्दी हमणा हाथेथी भागवती भगवान के मास के अंदर पितृदेवता ने आरती अर्पण करी आपो देवाभिवंदनम 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 महा તમે બને જાણીયો આત્મા કલ્યાણાર્થે આત્માभिवंदनम મહા બને જણા હાથ બિના કર્યા કો હસ્તમ રક્ષા હૃદય કમલમતી હે દેવહર્ષમ તનોદો બધાય બોલો વિદ્યા બુદ્ધિ દાન ऐश्वर्यः पुत्रः पौत्रः आदि
संपदः पुष्पांजलि प्रदानेन देहि मे वांछितं फलं भूर्भुवः श्रीमद्भागवतं मूर्तये नमः। देवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेव बोले ना पितृ करी जाय वासुदेव बोले ना पितृ करी जाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव बोले ना पाप बलि जाय वासुदेव बोले ना पाप बलि जाय वासुदेव बोले ना पाप बलि जाय वासुदेव बोले ना पाप बलि जाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेव बोले ना पितृ करी जाय वासुदेव बोले ना पितृ करी जाय। नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नान्यः क्वापि कदाचन एवं सदा स्म कर्तव्यं स्वयमेव करिष्यति प्रभु सर्वसमर्थो हि ततो निश्चिन्ततां व्रजेत्। यदि श्रीगोकुलाधीशो द्रुतः सर्वात्मनारुदे ततः किमपरं ब्रूहि लौकिकै वैदिकैरपि। अतः सर्वात्मना शश्वत् श्रीगोकुलेश्वरपादयो स्मरणं भजनं चापि न त्याज्य इति मे मिति। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयोर्भूति ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। कौशल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते
उत्तिष्ठ दर्शार्दूल कर्तव्यम देवमात्मिकम उत्तिष्ठो गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमला कांता त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। बोलो श्री गोवर्धननाथ की, श्री बाल कृष्णलाल की, श्री द्वारिकाधीश की, श्री यमुने महारानी जी की, श्री गुसाई जी परम दयाल की, श्री सद्गुरुदेव की, सियावर रामचंद्र भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा ने वर्णन करेश। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों सामे वर्णन करेश। भागवती लीला मंगलमय कथा प्रसंगों ने सांभळता सांभळता आज चतुर्थ दिवसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामना प्रागट्य दिने આપણે આપણા જ્ઞાન યજ્ઞના ચતુર્થ દિવસની કથા સાંભળી રહ્યા છીએ। ગઈકાલે આપણે પરમાત્માના નરસિંહ અવતારની કથા શ્રવણ કરી ગયા। નરસિંહ અવતારની કથા કેવી છે આપ વિચારો। પરમાત્માનું સ્વરૂપ કેટલું મોટું છે, ઈશ્વરના સામર્થ્યનો વ્યાપ કેટલો મોટો છે। નરસિંહ અવતાર દ્વારા પરમાત્માએ જગતને જ્ઞાન કરાવ્યું કે હું મારા ભક્તની રક્ષા કરવા માટે ગમે એ સમયે ગમે એ જગ્યાએ પ્રગટ થઈ શકું છું। અવતાર લેવા માટે મારે માના પેટની પણ જરૂર નથી। એક થાંભલો ફાટે ને તો એમાંથી હું પ્રગટ થઈ શકું છું। આપણે બોલીએ છીએ ને કે ઘટ ઘટમાં ઈશ્વરનો વાસ છે। આ કથા એનું બહુ મોટું પ્રમાણ છે। એક થાંભલો ફાટે એમાંથી ઈશ્વર બહાર આવી શકે છે। જગતને પરમાત્માએ જ્ઞાન કરાવ્યું છે કે હું મારા ભક્તની રક્ષા કરવા માટે ગમે ત્યાં હાજર છું। શાસ્ત્ર તમને કહે છે કે તમારે કોઈ પાપ કરવું હોય તો તમે કરો, એની ના નથી, પણ એવું સ્થાન શોધો કે જે સ્થાનમાં ઈશ્વર ન બિરાજતું હોય, ઈશ્વરનો વાસ ન હોય એવી જગ્યા ગો। ઘણા માણસો પાછા એવી વાતો કરતા હોય ને કે આ બધું તો હંબક છે, ખોટું છે, આ તો ખાલી પથ્થરની મૂર્તિ છે, આમાં ઈશ્વરનો વાસ ક્યાંથી આવ્યો? એવી જે વિચારધારાવાળા માણસો છે, આ કથા એમના માટે બહુ મોટો જવાબ છે કે મૂર્તિની વાત તો છોડો, થાંભલો ફાટે ને એમાંથી ઈશ્વર બહાર આવી શકે છે। એ ઈશ્વરનું સામર્થ્ય છે, એમનો વ્યાપ છે કે પરમાત્મા ક્યાં રહેલો છે। ગઈકાલે આપણે કથા તો સાંભળી ગયા કે પરમાત્મા નૃસિંહ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું, દૈત્યની ગરદન પકડી લીધી, એના ઉદરને ચીરીને એને મારી નાખ્યો છે। દૈત્યનો તો સંહાર થઈ ગયો, પણ ભગવાનને જે ગુસ્સો આવ્યો હતો એ ગુસ્સો હજી શાંત નથી થતો। આ મોઢામાંથી ઘુર્રાટીઓ નીકળી રહી છે, કેશવાળીના કેશ તીક્ષ્ણ થઈ ગયા છે, મોઢામાંથી જીભ આમ લહ કરતી બહાર નીકળી રહી છે। શત્રુ મૃત્યુ પામ્યો, પણ ભગવાનનો ગુસ્સો શાંત નથી થતો। પછી તો બધા દેવતાઓ બ્રહ્માજી પાસે ગયા છે કે આપે એ અસુરને વરદાન આપ્યું અને પ્રભુને પરિશ્રમ પડ્યો, હવે આપ જ ભગવાનના ગુસ્સાને શાંત કરો। બ્રહ્માજીએ ના પાડી છે કે નહીં, અત્યારે તો પ્રભુની પાસે હું પણ ન જાઉં। મહાદેવજીને કહેવામાં આવ્યું, મહાદેવજીએ ના પાડી દીધી છે। ઇન્દ્રાદિક દેવોએ પ્રયત્ન કર્યો, ભગવાનનો ગુસ્સો શાંત નથી।
કોઈનાથી ગુસ્સો શાંત ન થયો. ત્યારે નારદજી આવી અને એટલું કીધું કે જુઓ, હું ભલે પરણ્યો નથી પણ પાટે તો ઘણી વાર બેઠેલો છું, અને મને એટલી ખબર પડે કે કોઈ પણ પુરુષને ગમે એટલો ગુસ્સો કેમ ના આવે, એકવાર એના ઘરવાળાની સામે ઊભા રાખી દેવાય એટલે જે કાંઈ ગુસ્સો આવ્યો હોય ને બધો પાછો ઠંડો થવા લાગે. એક કામ કરો, વૈકુંઠમાંથી મહાલક્ષ્મી માને બોલાય આવો, એ પરમાત્માના ગુસ્સાને શાંત. ઇન્દ્રાદિક દેવો છે બધા વૈકુંઠમાં આવ્યા છે. મહાલક્ષ્મીને બધી વાત કરી છે કે માતા, ભગવાનને ગુસ્સો આવ્યો છે, કોઈ શાંત નથી કરી શકતું, આપ સાથે પધારશો. મહાલક્ષ્મીએ આમ એક વેત અધર ચાલવા લાગ્યા કે વાહ રે વાહ, જે કામ મહાદેવજીથી ન થયું, બ્રહ્માથી ન થયું, ઇન્દ્રાદિક દેવોથી ન થયું, એ કામ કરવા માટે મને બોલાવે. જો મહાલક્ષ્મી પણ આવ્યા છે. હિરણ્યકશ્યપુનો રાજમહેલ હતો, અંદર પરમાત્મા બિરાજે છે. દરવાજા અધ ખુલ્લા છે, અડધા બારણા બંધ છે, અડધા ખુલ્લા છે. બાર જ મહાદેવજી ઉભા હતા. મહાલક્ષ્મી દરવાજા સુધી આવ્યા, મહાદેવજીને જોયા છે. એટલે મહાલક્ષ્મીએ મહાદેવજીની જરા મજાક કરીશ કે શું મહાદેવ, તમે પણ આમ તો ભગવાનના ભાઈબંધ કહેવાઓ છો, મિત્ર કહેવાઓ છો, અને જ્યારે તમારા મિત્રને ગુસ્સો આવે ત્યારે ઠંડોય નથી કરી શકતા. મહાદેવજીએ હાથ જોડી દીધા છે કે બસમાં હવે તમે આવી ગયા ને, હવે તમે શાંત કરીને દેખાડો. મહાલક્ષ્મીએ કીધું છે કે હમણાં શાંત કરીને દેખાડો. ક્યાં છે તમારા ભગવાન? મહાદેવજીએ કીધું છે કે અંદર બિરાજેશ. મહાલક્ષ્મીએ પોતાનો એક ચરણારવિંદ ઉંબરામાં અંદર મૂક્યો છે. પેલા જે દરવાજા અધખુલ્લા હતા એને આમ ખોલી નાખ્યા છે. અંદર ચરણારવિંદ મૂકીને આમ જરા મોઢું રાખ્યું છે. સામે દ્રષ્ટિ કરી તો ઉમરામાં નરસિંહ ભગવાન ગોદમાં હિરણ્યકશ્યપુને લઈને બેઠા છે. બધે હાથમાં રક્ત હતું. પરમાત્માની દ્રષ્ટિ મહાલક્ષ્મી ઉપર પડીશ. ભગવાને વિચાર કર્યો છે કે ચાલો બધા તો આવ્યા, ઘરવાળા બાકી રહી ગયા હતા, હવે એ પણ આવી ગયા છે. અને જો અત્યારે એને આવો નહીં કહું ને તો પાછું એને ખોટું લાગશે. એટલે ભગવાન મોઢામાંથી એમ બોલવા ગયા કે દેવી આવો. પણ પરમાત્મા અત્યારે તો સિંહ બનીને આવ્યા હતા ને, એ આવો બોલવા ગયા પણ એ તો મોટી મોટી ઘુર્રાટીઓ થઈ, ગર્જનાઓ થઈ. મહાલક્ષ્મીએ જે ચરણારવિંદ નામ અંદર મૂક્યો હતો એ ફટ દઈને પાછો લઈ લીધો. મહાદેવજીને પ્રશ્ન કર્યો છે કે આ અંદર બેઠા છે એ કોણ છે? મહાદેવજીએ હાથ જોડ્યા છે કે બસમાં અંદર બેઠા છે ને એ જ તમારા ઈવડાઈ છે, એને તો શાંત કરવા માટે બોલાવ્યા છે. મહાલક્ષ્મીએ ત્યાંથી ઘૂંટો તાણી લીધો અને ભાગી ગયા છે. પુરાણાંતર્ગત એવી કથા છે કે ભગવાન જ્યારે ક્ષીરસાગરમાં પોઢેલા હતા, મહાલક્ષ્મી ભગવાનના પગ દાબતા હતા. ત્યારે મહાલક્ષ્મીના આંગળાના નિશાન પરમાત્માના ચરણારવિંદ ઉપર ઉઠી જતા, આંગળાના નિશાન ઉઠી જતા. મહાલક્ષ્મીને બહુ નવાઈ લાગી કે પ્રભુ આ પોચાથી લઈ દઈને પોચાશું, આટલું પોચું શ્રીઅંગ હોય? અરે હું તો એક સ્ત્રી છું, મારા આંગળા તો કોમળ હોય, આપના પગ દબાવું છું અને નિશાન ઉઠી જાય, આટલું પોચું શરીર હોય? ભગવાને હસીને કીધું છે કે જો દેવી, હું જ્યારે વ્રજમાં હતો ને ત્યારે 11 વર્ષ અને 52 દી સુધી જશોદામાએ મને માખણના લપકા જ ખવડાવ્યા છે. અને જે દીકરાએ 11 વર્ષ સુધી માખણ સિવાય કાંઈ ન ખાધું હોય એ તો પછી આવો પોચો જોઈ ને. મહાલક્ષ્મીએ કીધું છે કે એ વાત તો બરોબર, પણ મનમાં પ્રશ્ન એ થાય કે આવું પોચું શરીર લઈ અને તમે અસુરોને મારતા કેમ હશો, સંહાર કેમ કરતા હશો? મહારાજ, મને તો એમ લાગે છે કે અસુરોને મારવાનું કામ, દુષ્ટોનો સંહાર કરવાનું કામ આ બધું હનુમાનજી અને મહાદેવજી કરતા હશે, અને છેલ્લે વિજય છે ને તમારા નામે ચડાવી દેતા હશે. બાકી આવું શ્રી અંગ લઈને તમે યુદ્ધ કરો, મને ભરોસો નથી બેસતો. પરમાત્માએ બહુ સમજાવ્યા છે કે દેવી, બધા
અસુરોને હું જ મારું છું, તમે મારો ભરોસો કરો. પણ માં લક્ષ્મી એકના બે ના થયા કે નહીં, હું ના માનું. આજે ભગવાનને એ અનુભવ થયો કે આખી દુનિયાને મનાવવી સહેલી છે, પણ ઘરવાળાને મનાવવા અઘરા છે. આજ પરમાત્માને અનુભવ થઈ ગયો. પરમાત્માએ બહુ સમજાવ્યા છે, માં લક્ષ્મી માન્યા નથી. પછી પરમાત્માએ કીધું છે કે દેવી આજે ખબર નહીં પડે, પણ જે દિવસે કોઈ અસુરને મારતો હોઉં ને એ દિવસે આવીને જોજો કે તમારો આ પોચો પરમાત્મા ત્યારે કેટલો કઠોર બની જાય છે. એ દિવસે આવીને જોજો. આજે મહાલક્ષ્મી ત્યાંથી આમ ઘૂંટો તાણીને ભાગવા ગયા, બરાબર આ ઘટના યાદ આવીશ એટલે તો મહાલક્ષ્મી પાછા આવ્યા અને ઉંબરામાં દંડવત કર્યા છે. ઓલા પોચા જ મજાના છો. હવે તો તમે નારાયણ બનીને વૈકુંઠમાં આવશો ને તોય મને ગુર્રાટીયું જ સંભળાવવાની છે. મને દરવાજો ખોલતાય બીક લાગશે. કોઈનાથી ગુસ્સો શાંત નથી થતો. એવામાં નારદજીની નજરમાં પ્રહલાદ દીકરા આવી ગયા છે. પ્રહલાદજી થોડી વાર થાય એટલે ભગવાનની સમીપ જાય, દંડવત કરે, હાથ જોડીને ઊભા રહી જાય, એકાદ બે પરિક્રમા કરી. નારદજીને નવાઈ લાગી. એને પ્રહલાદ નજદીક બોલાવ્યો હશે, દીકરા પાસે આવો તો. પાસે આવ્યા. નારદજીએ પ્રશ્ન કર્યો છે, દીકરા એક વાતનો જવાબ દે, તને ભગવાનથી બીક નથી લાગતી? આ દીકરાએ કીધું છે કે મને શું કામ બીક લાગે, મારા ભગવાન છે, મારા માટે આવ્યા છે, મને શું કામ બીક લાગે? મને જરાય બીક નથી, એ મારા ભગવાન છે. નારદજીએ કીધું છે કે તું પછી દીકરા એવું કંઈક કર કે જેનાથી ભગવાનનો ગુસ્સો શાંત થઈ જાય. આ બાળકે કીધું છે કે હું તો નાનકડું છોકરું છું, મને શું ખબર પડે, આપ કોઈ રસ્તો દેખાડો. નારદજીએ હાથ જોડ્યા છે કે મારા ગુરુ, અમને કંઈ ખબર નથી પડતી, અમે બધા થાકી ગયા, એટલે તને કહીશ કે તું કંઈક કર. આ બાળકને બીજી કંઈ ખબર ન પડી. નરસિંહ ભગવાનની બાજુમાં ગયો અને લાંબો થઈને સૂઈ ગયો છે. સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા છે. એ દંડવત પ્રણામ કર્યા અને પરમાત્માનો ગુસ્સો શાંત થવા લાગ્યો છે. કેશવાળીના કેશ જે આમ તીક્ષ્ણ થઈ ગયા હતા એ પાછા શાંત થવા લાગ્યા. મોઢામાંથી જીભ જે આમ લહ કરતી બહાર નીકળી હતી એ પછી અંદર ચાલી ગઈ છે. આજ પરમાત્માએ એના ઉપર એવી કૃપા કરી છે. ભગવાન બહુ પ્રસન્ન થયા છે. પ્રહલાદજીની સામે જોઈને બોલ્યા છે, દીકરા હું આજે બહુ પ્રસન્ન થયો છું. પ્રહલાદજીએ પરમાત્માના ચરણોમાં ભાવપૂર્વક સ્તુતિ ગાઈ છે કે પ્રભુ આપની કૃપા મારા ઉપર ઉતરીશ. નહીતર અહીંયા તો ઘણા બધા છે ને, મહાદેવજી છે, બ્રહ્માદ છે, ઇન્દ્રાદિક દેવો છે, નારદજી છે, મહાલક્ષ્મી આવ્યા હતા, પણ આપની કૃપા બીજા કોઈ ઉપર ન ઉતરી, મારા ઉપર ઉતરીશ. તો ચાલો એટલું કહેવાનું મન થાય છે કે આપની કૃપા ઉપર કોઈનો ઇજારો નથી, કે મોટા માણસ ઉપર ઉતરે, નાનકડા માણસ ઉપર ન ઉતરે, અથવા તો ભણેલા ગણેલા ઉપર ઉતરે કે અભણ ઉપર ન ઉતરે. અરે પ્રભુ આપની કૃપા તો દરેક જીવ ઉપર ઉતરે છે. માણસ ઉપર તો ઉતરે છે, પણ જાનવર ઉપર પણ ઉતરે છે. ઈશ્વરની કૃપા છે ને. આપણે કીર્તનમાં ગાઈએ છીએ, વૈષ્ણવ કીર્તનમાં ગાય છે, ધન્ય કાકરોલી ગામ રળિયામણા રે લોલ. કાકરોલી ગામ છે ને, શ્રીનાથજીની બાજુમાં જ આવેલું છે. આપણે જયારે ધોળ પદ ગાતા હોય, કાકરોલી ગામ રળિયામણા રે લોલ, એમાં વચમાં કાકરોલી ગામનો આખો ઇતિહાસ પણ આવે છે. એક પદમાં આખો ઇતિહાસ આવે છે. અને કાકરોલી ગામમાં જે ઠાકોરજી બિરાજે છે એ દ્વારકાધીશ પ્રભુ છે. અંબરીશ રાજાનું સેવ્ય સ્વરૂપ છે. અને એનો ઇતિહાસ એમ કહે છે કે કાકરોલી ગામમાં જે મંદિર છે એ મંદિરની બાજુમાં જ એક બહુ મોટું તળાવ આવેલું હતું. તળાવનું નામ હતું રાયસાગર. આ રાયસાગર તળાવમાં એક મગર રહેતો હતો. આ મગરનો સ્વભાવ શું? તો કે રોજ બપોરના
ઠાકોરજીના મંદિરે રાજભોગના ઝાલર ઘંટા વાગે એટલે તળાવમાં જે કોઈ જગ્યાએ ફરતો હોય ત્યાંથી ફરતો ફરતો કિનારે આવી જાય, મંદિરની સામેના કિનારે આવીને ઊભો રહી જાય, પોતાનું મોઢું છે બરાબર મંદિરની સામે રાખી અને શાંતિથી બેસી જાય. એ ઝાલર ઘંટા અને આરતી થતી હોય એને શાંતિથી સાંભળે. જેવી આરતી થઈ જાય એટલે મંદિરમાંથી પેલા મુખિયાજી કે કોઈ બહાર આવી ઠાકોરજીના રાજભોગની પ્રસાદી પાતળ લાવે અને મગરની સામે મૂકી દેતા. મગર ચૂપચાપ એ પાતળ ખાઈ અને પાછો તળાવમાં ચાલ્યો જાય. કોઈને હેરાન ન કરે, કોઈની સામે ન જોવે, એ પાતળ લઈને પાછો એ તળાવમાં ચાલ્યો જાય. વળી બીજે દિવસે ઝાલર ઘંટા વાગે એટલે પોતાના ઠેકાણે કિનારે આવીને ઊભો રહી જાય. ફેરફાર ક્યારે થાય? તો કે જે દિવસે એકાદશી આવે એ દિવસે મંદિરના ઝાલર ઘંટા વાગે, રાજભોગ થાય એટલે કિનારે આવી જાય. પણ કોઈ અખતરો કરવાના બાને જો એની સામે એ દિવસે પ્રસાદી પાતળ મૂકી દે ને તો એ આ માથું ઝુકાવી અને વંદન કરશે પણ એ ખાશે નહીં અને ચૂપચાપ પાછો એ નદીમાં ચાલ્યો જાય. તેના વિદ્વાનો એમ કહેતા કે અમારા પંચાંગ ટીપણામાં ફેર આવી જાય, પણ જે દિવસે આ મગર પાતળ ન ખાય ને એ દિવસે પ્રમાણ મળતું કે હા આજે 11 હોવી જોઈએ, તો જેણે પાતળ ન ખાધી. તો વિચાર કરો કે ઈશ્વરની કૃપા છે ને એક જીવ ઉપર પણ ઉતરીશ. આજ પ્રહલાદજી પરમાત્માને પ્રાર્થના કરે છે કે હે ઈશ્વર, આપની કૃપા કેવી છે? માનવ ઉપર તો ઉતરે છે, પશુ ઉપર તો ઉતરે છે, પણ હું તો એક દાનવનો દીકરો છું ને. કિમ તોષ્ટુ મરહતે સમી હરિરુગ્ર જાતે. હું તો એક ઉગ્ર જાતિમાં જન્મેલો છું. મારું કુળ કેવું છે? દાનવ કુળ કેવું છે? ભાઈ ભાઈનો દુશ્મન હોય, પિતા પુત્રનો દુશ્મન હોય, કાકા ભત્રીજાનો દુશ્મન હોય. વાત વાતમાં હથિયાર લેવાય તો અમારો સ્વભાવ છે. ક્રોધ કરવો, ગુસ્સો કરવો, એકબીજાની ગરદન કાપવી, એ તો બચપનથી અમને શીખવાડવામાં આવે છે. વેર ભાવના એ તો અમારા રૂવાડે રૂવાડે ભરી. પણ આમ છતાં આપની કૃપા મારા ઉપર ઉતરી. તો ચાલો એટલું પ્રમાણ તો મળી ગયું કે આપની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે નિસ્સાધન ભક્ત પાસે જો કોઈ સાધન હોય તો એ માત્ર ભક્તિ છે. પ્રભુ, ભક્તિ દ્વારા આપને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. પરમાત્માને પ્રહલાદજીની સ્તુતિ બહુ ગમી છે. પરમાત્માને એ દીકરો એટલો બધો વાલો લાગ્યો કે પોતાના 2 હાથથી આમ પ્રહલાદજીને ઉચકી લીધા છે. પણ જેવા બાળકને ઉચકી લીધા, પ્રહલાદજીના મોઢામાંથી સિસકારા નીકળી ગયા છે. આમ દર્દના સિસકારા નીકળી. કેમ તો કે ભગવાને જે વિકરાળ પંજાથી એ દૈત્યનું પેટ ચીરી નાખ્યું હતું, એ જ વિકરાળ પંજાથી જ્યારે આ બાળકને આમ ઉચકી લીધા, એ પરમાત્માના નહોર નક્ષે એ આ બાળકના સાથળમાં આમ ખૂચી ગયા છે. પ્રહલાદજીને લોહીના આમ ટસિયા ફૂટી ગયા છે. આ બાળકના મોઢામાંથી આમ સિસકારો નીકળી ગયો છે. પછી તો પરમાત્માનું ધ્યાન ગયું છે કે અરે હું અત્યારે ઈશ્વર તો શું પણ સિંહ બનીને આવ્યો છું. મારા પંજા છે, મારા નહોર છે. પરમાત્માને બીજો કોઈ વિચાર ના આવ્યો, એક જ વિચાર આવ્યો કે બધું ભૂલી જાઓ, હું સિંહ છું અને આ મારું બચ્ચું છે અને એને અત્યારે પીડા થાય છે. બીજી કોઈ વાત યાદ ના આવી. પરમાત્મા એને ગોદમાં લઈ અને પોતાની જીભથી એને ચાટવા લાગ્યા છે. જે જગ્યાએ એને લોહી નીકળી રહ્યું હતું, પરમાત્મા પોતાની જીભથી એને ચાટવા લાગ્યા છે. વિચારો તો ખરા, એ બાળક ઉપર કઈ રીતની કૃપા કરી હશે. ઈશ્વર પ્રસન્ન થયા હોય, કૃપા કરી હોય એવા અનેક દાખલા છે. પણ ભગવાન કોઈને પોતાની જીભથી ચાટવા લાગે એવું પ્રહલાદ સિવાય બીજું કોઈ ભાગ્યશાળી નથી બન્યું. ભક્ત ભક્તિ કરે અને એમાં ભાન ભૂલી જાય, એમાં કોઈ મોટી વાત નહીં.
ભક્ત ભાન ભૂલે એમાં કોઈ મોટી વાત નથી. આપણે ઘણી વાર જોઈએ ને, કોઈ ધોળ કીર્તન આમ ગવાતા હોય તો ઘણા રંગમાં આવી જાય, આનંદમાં આવી જાય, આમ ઊભા થઈને નાચવા લાગે, તાળીઓ પાડવા લાગે, ડોલવા લાગે, એ ભાન ભૂલી જાય. ચાલો, એવા દ્રશ્ય તો આપણે ઘણી વાર જોયા છે ને. નવાઈની વાત તો ત્યારે કહેવાય જ્યારે ભક્ત નહીં, જ્યારે ભગવાન ભાન ભૂલી જાય કે હું પરમ તત્વ છું, હું પરમાત્મા છું. ઈશ્વર જ્યારે ભાન ભૂલી જાય. ભક્તિ એવું કરો, ભક્તિ એવી કરો કે જેનાથી ઈશ્વર પોતાનું ભાન ભૂલી જાય કે હું પરમ તત્વ છું, હું ઈશ્વર છું. આજ પરમાત્માને એક જ વાત યાદ આવી છે કે નહીં, હું સિંહ છું, આ મારું બચ્ચું છે. બસ પોતાની જીભથી એને ચાટવા લાગ્યા છે. પરમાત્માએ પ્રહલાદજી ઉપર કૃપા કરીશ. આ બધી કથા 7મા સ્કંદમાં આવીશ. પરીક્ષિત કથા સાંભળી રહ્યા છે. એણે સુખદેવજીને વિનંતી કરી છે કે મહારાજ, હું આજે 3 દિવસથી આપના મુખેથી કથા સાંભળું છું. હવે કૃપા કરીને મને મન્વંતરની કથા કહો, મારે મન્વંતરની કથા સાંભળવી છે. મન્વંતર એટલે શું? બ્રાહ્મણનો દીકરો તમારા ઘરે જ્યારે હાથ જોડ કરાવવા આવે, સંકલ્પ કરવા આવે ને, ત્યારે સંકલ્પમાં વચ્ચે બોલશે વૈવસ્વત મન્વંતરે. ત્યારે એકવાર આ શબ્દ બોલીશ. સમયને ગણવાનો જે કાળ હોય એને અલગ અલગ નામ આપવામાં આવ્યા. અત્યારે આપણે ઈસવીસન ગણીએ છીએ ને, ઈસવીસન 2024, ઈસવીસન 2025. એ શું કામ ગણીએ છીએ? તો કે ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મથી આપણે ઈસવીસન ગણવાનું શરૂ થયું. પશ્ચિમમાં ઈસુ નામના મહાત્મા થઈ ગયા કે જેના જન્મથી આપણે ઈસવીસન ગણવાનું શરૂ કર્યું. આ રીતથી આપણા વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં શ્રીમદ વલ્લભ પ્રભુ થઈ ગયા ને, કે વલ્લભ પ્રભુના પ્રાગટ્યથી આપણે વલ્લભાબ્દ ગણીએ છીએ. વલ્લભાબ્દ 575, વલ્લભાબ્દ 576. એ જ રીતે આપણા ભારત દેશમાં વિક્રમ રાજા થઈ ગયા છે, વિક્રમાદિત્ય રાજા. એના જન્મથી આપણે વિક્રમ સંવત ગણીએ છીએ. વિક્રમ સંવત 2065, વિક્રમ સંવત 2067. પણ આ બધાથી ઉપર સૌથી પહેલા તો કે મનુ રાજા થઈ ગયા, અને ત્યાંથી આપણે મન્વંતર ગણીએ છીએ. સુખદેવજીએ પરીક્ષિતને કીધું છે કે રાજા, દરેક કાળની હું જો તારી સામે કથા વાંચું ને તો તારી પાસે એટલો સમય નથી કે તું કથા સાંભળીશ. ભાગવત તો સાગર છે, અને તારી પાસે હવે 3 જ દિવસ બચેલા છો. 7મા દિવસે તો તારું મૃત્યુ થવાનું છે. બધા મન્વંતરની કથા ન વાંચી શકું, પણ જે મન્વંતરમાં ભગવાન અવતાર લઈને પધાર્યા હોય એ કથા વાંચું છું. ધ્યાનથી સાંભળજો. અને પછી સુખદેવજીએ મન્વંતરથી કથાનો પ્રારંભ કર્યો છે. એક નાનકડી કથાને વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ત્રિકુટાચલ નામનો પર્વત, કે જે પર્વતના 3 શિખર હતા. સામાન્ય રીતે પર્વતની ટોચ એક હોય, પણ આ પર્વત એવો હતો કે જેની 3 ટોચ, એક સોના જેવી ચમકે, એક ચાંદી જેવી અને એક તાંબા જેવી. દૂરથી તમે જુઓ તો એક શિખર છે ને લાલ તાંબા જેવું ચમકતું, એક શિખર છે એ સફેદ ચાંદી જેવું ચમકતું, અને એક શિખર છે એ આમ કેસરી સોના જેવું ચમકતું. આ પર્વતની તળેટીમાં એક વિશાળ જંગલ હતું. સામાન્ય રીતે જંગલનો રાજા કેસરી સિંહ કહેવાય, પણ આ જંગલનો રાજા સિંહ નહીં, પણ ગજેન્દ્ર નામનો એક હાથી કહેવાતો. એ ત્યાંનો રાજા હતો. એ પોતાની હાથણીઓ બચ્ચાઓને લઈને જ્યારે માર્ગ ઉપર નીકળતો ત્યારે કોઈ એના રસ્તામાં આવવાની હિંમત ન કરે. બધા આમ આડા ખસી જતા, એને એટલું માન જાળવતું. કેમ તો કે ત્યાંનું રાજા હતું. એક વખતની કથા છે. ગજેન્દ્ર પોતાની પત્ની બચ્ચાઓને લઈ અને સરોવરમાં સ્નાન કરી રહ્યો છે, આનંદ કરી રહ્યો છે, સૂંઢમાંથી ફુવારા ઉડાડી રહ્યો છે. બરાબર એ જ સમયે
પાણીમાં રહેવા વાળો કોઈ મગર આવી અને હાથીનો પગ પકડી લઈશ. પછી તો હાથીને વિચાર થયો છે કે કોઈ જીવે મારો પગ પકડ્યો છે, પણ એને ખબર નથી કે હું ગજેન્દ્ર છું, હું રાજા છું. હું મારો પગ પાછો ખેંચીશ ને તો એ તરફડિયા ખાઈને મરી જવાનો છે. મારતા પેલા એકવાર એને મોકો તો દઉં, જોઉં તો ખરા કે એનામાં કેટલા બલ શક્તિ છે. આમ સામેથી પોતાનો પગ આપ્યો છે કે લે ભાઈ, હું પણ જોઉં કે તારામાં કેટલા બલ શક્તિ છે. પેલા મગરે પણ બંધન બરાબર કસીને લીધું છે. ગજેન્દ્ર જ્યારે પોતાનો પગ પાછો ખેંચવા ગયો, એક વાર પ્રયત્ન કર્યો, બે વાર પ્રયત્ન કર્યો, પગ પાછો ન ખેંચીશ. પછી તો એના માથા ઉપર ચિંતાના આમ બિંદુ આવવા લાગ્યા છે, પસીના થવા લાગ્યા છે કે નહીં, હું દુશ્મનને જેટલો નબળો માનું છું, દુશ્મન નબળો નથી, દુશ્મન શક્તિશાળી છે. પછી તો એ પોતાના બલ શક્તિ ભેગા કરી અને મગરને ખેંચતો ખેંચતો છીછરા પાણી સુધી લાવે. મગર પોતાના બલ શક્તિ ભેગા કરી અને હાથીને ખેંચતો ખેંચતો ઊંડા પાણી સુધી લઈ જાય. થોડી વાર તો બંને વચ્ચે યુદ્ધ ચાલ્યું છે. પછી હાથી છે તો જમીનનું પ્રાણી છે ભાઈ, એના બલ શક્તિ ધીમે ધીમે ઓછા થવા લાગ્યા. એક વખત આમ બલ શક્તિ ભેગા કરી અને મગરને જરા કિનારા સુધી લાવ્યો. મગરનું મોઢું પાણીમાંથી થોડું બહાર આવ્યું છે. હાથણીઓની નજર ગઈ કે અમારા પતિનો પગ કોઈ જીવે પકડી લીધો છે, એ આપત્તિમાં આવ્યા છે. હાથણીઓએ શું કર્યું તો કે પોતપોતાના બચ્ચાઓને સૂંઢ મારી મારીને કિનારા તરફ લઈ ગયા. કિનારે ઊભી અને બધા રાડો પાડે, કિકિયારીઓ કરે, જોર જોરથી રાડો પાડે. ગજેન્દ્રએ જ્યારે આ દ્રશ્ય જોયું ત્યારે એને નવાઈ લાગી કે મુશ્કેલીમાં હું આવ્યો છું, પગ મારો પકડાણો છે, કાળના મોઢામાં હું છું, તમે શું કામ રાડો પાડો છો, તમે શું કામ કિકિયારીઓ કરો છો? કથા કેવી છે, પેલા બાળકોની વાર્તા જેવી લાગે ને. એક હાથી હતો ને મગર હતો ને પાણીમાં પગ પકડી લીધો ને સુખદેવજીએ પરીક્ષિતને જ્ઞાન કરાવ્યું છે કે રાજા, એટલું યાદ રાખજો કે હું તારી સામે કોઈ હાથી કે મગરની વાર્તા વાંચવા નથી આવ્યો, હું તારી સામે ભાગવતનો સિદ્ધાંત રજૂ કરવા આવ્યો છું. અને વિવેકથી વિચાર કર તો તને ખ્યાલ આવશે કે આ કોઈ હાથી કે મગરની વાર્તા નથી, આ જીવ માત્રની કથા છે. જગતમાં જેટલા મનુષ્યો જન્મ લે છે એની કથા તો આટલી જ છે ને. તમે વિવેકથી વિચાર કરશો ને તો તમને ખ્યાલ આવશે. કથાની શરૂઆત ક્યાંથી કરી હતી? ત્રિકુટાચલ નામનો પર્વત ને કે જેના 3 શિખર હતા, સોના જેવું, ચાંદી જેવું અને તાંબા જેવું. હવે ભાઈ પર્વતની ટોચ એક જ હોય, કઈ 3 શિખર થોડા હોય, 3 ટોચ હોય. પણ આ કોઈ પર્વતની વાત નથી, આ આપણી 3 પ્રકૃતિની વાત છે. ગજેન્દ્ર એ કોઈ હાથી નથી, ગજેન્દ્ર છે એ જીવાત્માનું સ્વરૂપ છે. જીવાત્મા એ પણ પોતાના ઘરનો તો રાજા જ હોય છે ને. જેમ ગજેન્દ્ર રાજા હતો એમ ગરદણી પણ પોતાના ઘરનો તો રાજા જ હોય છે. ત્રિકુટાચલ પર્વત કે જેના 3 શિખર, તો કે ભાઈ જીવાત્મામાં 3 પ્રકૃતિ રહેલી છે ને. જો આપણી અંદર 3 પ્રકૃતિ રહેલી છે, સાત્વિક, રાજસ અને તામસ. અને આ 3 પ્રકૃતિના દર્શન ક્યાં થાય તો કે આપણા હાથમાં થાય. આપણા હાથના દર્શન કરીએ તો આપણા હાથમાં 5 આંગળા છે ને, પણ ધ્યાનથી જુઓ, આંગળા 4 જ છે. એક તો અંગૂઠો છે, અને અંગૂઠો છે એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે, ગુરુદેવનું સ્વરૂપ છે. એટલે જ તમે જુઓ, આચાર્ય બાલક જ્યારે ગામમાં આવે તો એને હંમેશા અંગૂઠાથી તિલક થાય. વક્તા, કથાકાર, શાસ્ત્રીજી હોય તો એને પણ પેલા ગોરબાપા તમને કહે છે ને, અમારા પ્રતિકભાઈને રોજ સવારે ગોરબાપા કહેતા હશે કે અંગૂઠાથી તિલક કરો. એ અંગૂઠાથી શું કામ આવે છે ભાઈ? તો
તો કે અંગૂઠો છે એ પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે, ગુરુનું સ્વરૂપ છે. ગુરુદેવને તિલક થાય તો ત્યાં ત્રીજી આંગળીએ ન થાય, હંમેશા અંગૂઠાથી કરવામાં આવે. અને એમાંય જાણકાર વૈષ્ણવ હોય ને તો એ એકવાર ચાંદલો ન કરે, પણ આમ 2 વાર કરે. એકવાર ગુરુદેવના ભાવથી અને બીજી વાર સ્વામિનીજીના ભાવથી. આપણે ત્યાં 2 વાર તિલક થાય છે. અંગૂઠો છે પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું સ્વરૂપ. એની બાજુમાં તો કે પેલી આંગળી. અંગૂઠો છે પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે, તો પેલી આંગળી છે આત્માનું સ્વરૂપ છે. જીવાત્મા ક્યાં રહેલો છે? તો કે પેલી આંગળીમાં. એટલે તો રોજ સવારે તમે આ લીલા વાંસની પૂજા કરો છો ત્યારે ઓલા ગોરબાપા તમને શું કહે છે? અહીંયા કઈ આંગળીએ ચાંદલો કરવાનો? પેલી આંગળીએ ને. ત્યાં પછી ત્રીજી આંગળી ના આવે, અંગૂઠો ના આવે, પેલી આંગળી જ શું કામ આવે? તો કે પેલી આંગળીમાં આત્મા રહેલો છે, જીવાત્મા રહેલો છે. પિતૃઓના ફોટાને પેલી આંગળીએ ચાંદલો થાય. ઘરે કોઈ મૃત્યુ પામ્યું હોય, આપણે પિંડદાનની વિધિ કરતા હોય તો એ પિંડ ઉપર પેલી આંગળીએ ચાંદલો થાય. વાંસની પૂજા કરતા હોય તો ત્યાં પેલી આંગળીએ. કેમ? તો કે જીવાત્માનું સ્વરૂપ છે. અંગૂઠો છે પરમાત્મા, પેલી આંગળી છે જીવાત્મા, અને એ 2 ભેગા થઈ જાય. અંગૂઠો અને પેલી આંગળી 2 ભેગા કરી દો, જીવાત્મા અને પરમાત્મા 2 ભેગા થઈ જાય ત્યારે તમને યોગ લાગે. ત્યાં સુધી યોગ લાગતો જ નથી.